ओम शांति। अज 14/8/2023 की बाणी है। बाबा आखदे ने मिठे बच्चे कर्म अकर्म विकर्म की गति नूं ध्यान विच रखते हुए इन्हां कर्म इंद्रियां नाल कोई भी पाप नहीं करना। दे दान तां छूटे ग्रहण। अज बाबा ने अपने बच्चों नूं प्रश्न पूछा, किस गल विच ब्रह्मा बाप नूं फॉलो करन वाले बच्चे भविख विच तख्त नशीन बनते हैं। अज बाबा का उत्तर है, जिवें ब्रह्मा बाप दे सहित पूरा बलि चढ़े अपना सब कुछ ईश्वर अर्थ बच्चों की सेवा विच लगा दिता, डायरैक्ट इंश्योर किया, इसलिए विश्व की रजाई मिली। इवें ही फॉलो फादर सपूत बनने का सर्टिफिकेट लेना है, सके बन तन मन धन नाल सेवा करनी है, बाप का पूरा मददगार बनना है, सब कुछ इंश्योर कर 21 जन्मां दे लई रजाई का हकदार बन सकते हो। गीत है अज दा, बचपन दे दिन भुला ना देना, अज हसदे कल रुला ना देना। ओम शांति। मिठे मिठे बच्चों ने गीत सुनिया। हुण बच्चों ने जिउंदे जी इस दुनिया तो मर के उस दुनिया विच जाण दे लई बाप दी गोद लई है। किहड़ा बाप है? परम पिता, परम आत्मा माना परमात्मा। हमेशा जद समझाते है तां इवें ना कहो बाबा ज्योति लिंगम है, अथा ज्योति स्वरूप हजारों सूरजां तो तेजो में है। ये कहना असल विच रॉन्ग है। की कहना है? परम पिता परमात्मा जानी परमात्मा वो सदैव परम धाम विच रहिंदे है। परम मतलब ऊंच ते ऊंच, इनकारपोरियल फादर। वो सारी आत्मावां दा बाप है, इसलिए उन्होंने सुप्रीम कहा जाता है। वो जन्म मरण के चक्कर विच नहीं आते है। समझाते है बच्चे, मैं भी जेकर जन्म मरण के चक्कर विच आवां तां फिर सब दा उधार कौन करे? मैं ही आके सब नूं दुखां तो पार ले जाता हाँ। दुख हरता अते सुख देण वाला मैं हाँ, परंतु जानते नहीं है। भगती मार्ग विच गाउंदे रहिंदे है। वो परम पिता परमात्मा जरूर समझते है वो फादर है, पर साडा बाप किमें है, वो की चीज़ है, ये नहीं जानते है। मनुख जिहा रूप दा है नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर नूं भी याद करते है। वो ते इन्हां अखां नाल वेखण विच आंदे है। बाकी ये शिव कौन है? शिव दे मंदिर जाते है, पर उन्होंने क्यों याद करते है, ये नहीं जानते। बाप बैठ समझाते है। देवी देवता जदों वाम मार्ग विच आते है तां सोमनाथ का मंदिर बनाते है। सिर्फ इन्ना समझते है कि शिव बाबा है, पर यह नहीं जानते कि वह स्वर्ग का रचयिता है, सानू स्वर्ग का मालिक बनाउण वाला है। जेकर जानते तां होरनां नूं उन्हां दी बायोग्राफी दसदे। ड्रामे विच नूंद ही ना जानदी है। जानना मतलब वरसा पाना, ना जानना मतलब वरसा गवाना। बाप कहते हैं, मैं स्वर्ग का रचयिता थानू सुख दिंदा हाँ, पावन बनाउंदा हाँ, फिर 5 विकार थानू पातित बनाउंदे है। कलामां घट हुंदियां जांदियां है, तुसी काले हो जाते हो। पहले तुसी 16 कला संपूर्ण चंद्रमा सी, पावन सी, हुण थानू ग्रहण लग गया है। बाबा कहते हैं, दे दान तां छूटे ग्रहण। 5 विकारां नूं ही ग्रहण कहा जाता है, जिस नाल तुसी आत्मा दुखी काली बन जाती है। बाप कहते हैं, मैं तुसी ब्राह्मणां दा बाप हाँ। हे ब्राह्मणों, तुहाडे कोल जो ये 5 विकार है, ये मैनू दान विच दे देवो तां ग्रहण छूटे। अज तो दान दे के फिर कदे उन्हां नाल कुछ नहीं करना। माया के तूफान तां बहुत आउणगे, लेकिन कर्म इंद्रियां नाल क्रोध आदि करन ते पाप हो जाएगा। कर्म अकर्म विकर्म की गति भी थानू समझाते है। थोड़ा कर्म विकर्म नहीं बनना चाहिए। मैं थानू बच्चों नूं विकर्मा जित बनाउंदा हाँ। ये ते राहु का ग्रहण है। दे दान तां छूटे ग्रहण। बाप कहते हैं, मेरे मिठे बच्चे, ये 5 भूतां का दान दवो। इस विच पैसे आदि दी ते कोई गल नहीं। ये तां बाप है, तुसी सके बच्चे हो। बाप नूं तो इस सके बच्चों की मदद करनी ही है।
ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਬਾਪ ਦਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ। ਬਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆਏ ਹੋ, ਪਰੰਤੂ ਈਸ਼ਵਰ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਥੋੜੀ ਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਈਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਈਸ਼ਵਰ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਦੂਜੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਈਸ਼ਵਰ ਹੈ ਦਾਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਹੋ 21 ਜਨਮ ਲਈ, ਉਹ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਹੈ ਇੱਕ ਜਨਮ ਦੇ ਲਈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਇਨਸ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 21 ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਨ ਸ਼ੋਜ਼ ਫਾਦਰ। ਦੇਖੋ ਫਾਦਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਾਬਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਕੁਝ ਸੀ ਸਭ ਈਸ਼ਵਰ ਅਰਥ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਿਵ ਬਾਬਾ ਨੂੰ ਵਾਰਿਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਬਣਨ ਨਾਲ 21 ਜਨਮ ਸਵਰਗ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਬੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਬਲੀ ਚੜਨਗੇ ਉਤਨਾ ਵਰਸਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਦੇ ਸਹਿਤ ਸਭ ਕੁਝ ਬਲੀ ਚੜਾਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਮਦਰ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਨਗੇ ਉਹੀ ਫਿਰ ਤਖਤ ਤੇ ਵੀ ਬੈਠਣਗੇ। ਤਾਂ ਬਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਦੇ ਦਾਨ ਤਾਂ ਛੂਟੇ ਗ੍ਰਹਿਣ। ਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜੇਕਰ ਵਾਪਿਸ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਦੁਰਗਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਪਾਉਣਗੇ। ਪੂਰਾ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੁਰਸ਼ਾਰਥੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਕਰ ਉੱਚ ਨੰਬਰ ਲਵੋ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਿਰ ਪਵਿੱਤਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਬਾਬਾ ਤੋਂ ਬਲ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪਾਰਾ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਦੇਵਤਾ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਵਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 16 ਕਲਾ ਸੰਪੂਰਨ ਨਿਰਵਿਕਾਰੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਵਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਧਾ ਕਲਪ ਵਿਕਾਰੀ ਬਣੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹ ਨਿਰਵਿਕਾਰੀ ਬੰਦੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਵਿਕਾਰੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਚਲਦੀ ਹੈ ਮਾਇਆ ਦੀ ਜੁੱਧ। ਇਹ ਹੈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ। ਮਾਇਆ ਤੇ ਜਿੱਤ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਹਿੰਸਾ, ਲੜਾਈ, ਵਿਖਾ, ਖੰਡਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਇਆ ਤੇ ਜਿੱਤ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਬੰਦੇ ਹੋ। ਬੱਚੇ ਸਮਝਦੇ ਹੈ ਬਾਪ ਨੂੰ 5 ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਰਾਇਣ ਅਤੇ ਲਕਸ਼ਮੀ ਨੂੰ ਵਰ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦਰਪਣ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਰਮ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮਾਇਆ ਤੇ ਤੂਫਾਨ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਆਉਣਗੇ। ਵੈਦ ਲੋਕ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀ ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਸਰਜਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਬਣੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਖੂਬ ਰਾਵਣ ਨਾਲ ਜੁੱਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਾਇਆ ਖੂਬ ਵਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਤੂਫਾਨ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਪ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਬਚਪਨ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਹੈ ਈਸ਼ਵਰੀय ਬਚਪਨ। ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਦੇਵਤਾਈ ਗੋਦ ਵਿੱਚ 21 ਵਾਰੀ ਜਾਓਗੇ। ਈਸ਼ਵਰੀय ਜਨਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਜਦ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੂਤ ਬੱਚਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਪੂਤ, ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਸਪੂਤ ਵੀ ਕਿਸ ਨੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਖੁਦ ਵੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਵਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਉੱਚ ਪਦਵੀ ਕਿਵੇਂ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਖੋਲ ਦਵੋ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਲੋਕੀ ਸਫਾ ਪਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਮਨੁੱਖ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਆ ਕੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਪਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮਹਿਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਬਾਬਾ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਲੋ, ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਲੋ। ਜੇਕਰ ਗਿਆਨ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਖੁਦ ਨੂੰ ਫੁਰਸਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਛਾ 3 ਪੈਰ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਕੰਮ ਕਾਲਜ ਖੋਲ ਦਵੋ। ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਐਵਰ ਹੈਲਦੀ ਬਣੋਗੇ, ਕਾਲਜ ਨਾਲ ਐਵਰ ਵੈਲਦੀ ਬਣੋਗੇ। ਬਹੁਤ ਆ ਕੇ ਬਣਨਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੰਨਿਆ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜਾਸਤੀ ਖਰਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਸਾਮੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਪੋਤਰੇ ਖਾਣਗੇ। ਧੂਰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਜ਼ਾਈ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ਼ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਨੰਬਰ 1 ਸਧਾਰਨ ਸੀ। 1002 ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਕਹਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਗਰੀਬ ਵੀ ਚੰਗੀ ਪਦਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਪਾਈ ਪਾਈ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਮਰੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਸਹਿਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਰਾਜਯੋਗ ਸਿੱਖੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਜ਼ਾਈ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਰਾਜ ਤਾਂ ਮ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਨੇ ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੂੰ ਨਿਮੰਤਰਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਆਇਆ ਤਾਂ ਤਲਾਬ ਸਮਝ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰਨ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅੰਨੇ ਦੀ ਔਲਾਦ ਅੰਨੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਰੁਣੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਨਾ ਮ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੈ। ਸਭ ਸਮਝਦੇ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਵਰਾਜ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਪ੍ਰਜਾ ਕਿੰਨੀ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਮੌਤ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਬਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਮਰੇ ਪਏ ਨੇ, ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਪਰਿਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਦੇ ਮਹਿਲ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਹੈ ਪੱਥਰ ਬੁੱਧੀ, ਉੱਥੇ ਹੋਵੇਗੀ ਸੋਨੇ ਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਪ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈ ਦੇ ਦਾਨ ਤਾਂ ਛੂਟੇ ਗ੍ਰਹਿਣ। ਫਿਰ 16 ਕਲਾ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਹਲੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਤਿਤ ਹੋ। ਮਨੁੱਖ ਕਿੰਨੇ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਲੜਾਈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨੀਂਦ ਫਿੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਨੀਂਦ ਦੀ ਗੋਲੀ ਲੈ ਕੇ ਨੀਂਦ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਹੀ ਰਾਵਣ ਰਾਜ। ਹੁਣ ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਤੇ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਸਾੜਨਗੇ। ਇਹ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸੜਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋਵੇ। ਵਿਨਾਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਰਾਵਣ ਸਾੜਨਗੇ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਦੁਆਪਰ ਤੇ ਬਾਅਦ ਰਾਵਣ ਕੱਢਦੇ ਹੈ। ਸਾੜਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਲ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਸਾੜਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਮਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨਦੇ ਹੈ, ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਰਾਖੀ ਬੰਨਦੇ ਵੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਲਕਸ਼ਮੀ ਨਾਰਾਇਣ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਅਥਾਹ ਧਨ ਸੀ, ਕਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੂਜਾ ਸਿਰਫ ਲਕਸ਼ਮੀ ਨਾਰਾਇਣ ਦੀ ਥੋੜੀ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਚਤੁਰਭੁਜ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਲਕਸ਼ਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਜੋੜੀ ਬਿਨਾ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗਾ? ਪ੍ਰਵਿੱਤੀ ਮਾਰਗ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਬਣਦੇ ਹੋ। ਬੱਚੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹੈ, ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਜੇਕਰ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਧਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਬਾ ਰਾਏ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਖੀ ਹੋ ਕੇ ਪਾਟ ਵਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਖਿੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਖੀ ਹੋ ਕੇ ਪਾਟ ਵਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਝਗੜਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੱਚੀਆਂ ਨਿਰਵਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਲਾਚਾਰੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਪਵਿੱਤਰ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ ਤਾਂ ਰਵਾਨਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੁਮਾਰੀ ਉਹ ਜੋ 21 ਕੁਲ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਬ੍ਰਹਮਾ ਕੁਮਾਰੀਆਂ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਦਾ ਹੈ ਹੀ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਬਣਾਉਣਾ। ਦਿਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਸਮਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਦੇਵਤਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾਈ ਖਿਦਮਤਗਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਛੁਡਾ ਕੇ ਸਵਰਗ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਹੀ ਨਿਸ਼ਕਾਮ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਜਾਈ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ ਬਾਨਪ੍ਰਸਤ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਰਜਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 84 ਜਨਮ ਪਾਸ ਕਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰਾਵਣ ਦੇ ਸੰਪਰਦਾਈ ਬਣੇ। ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾੜਦੇ ਹੈ। ਰਾਵਣ ਦੀ ਕਦੇ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੋ ਸੁੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਵਣ ਦਾ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਸਾੜਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਦਾ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ? ਸ਼ਿਵ ਬਾਬਾ ਹੈ ਸੁਖਦਾਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਜਾ ਕੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਅੰਧ ਸ਼ਰਧਾ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦਾ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਸਵਰਗ ਦੇ ਸੁੱਖ ਕਨੇਰੇ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ। ਮੰਮਾ ਬਾਬਾ ਕਹਿ
ਤਾਂ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਓਗੇ, ਪਰੰਤੂ ਆ ਕੇ ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਬਣਨਗੇ। ਗੀਤ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ। ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਬਚਪਨ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਆਸੁਰੀ ਸੰਤਾਨ ਤੋਂ ਬਦਲ ਤੁਸੀਂ ਈਸ਼ਵਰੀय ਸੰਤਾਨ ਬਣਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਦੇਵੀ ਸੰਤਾਨ ਬਣੋਗੇ। ਇਹ ਹੈ ਈਸ਼ਵਰੀय ਜਨਮ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾਧਾਰੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਰੂਹਾਨੀ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ। ਅੱਛਾ, ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਸਿਕਿਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾਤ ਪਿਤਾ, ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਦਾ ਯਾਦ, ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ। ਰੂਹਾਨੀ ਬਾਪ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਮਸਤੇ। ਧਾਰਨਾ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਾਰ। ਨੰਬਰ 1 ਪਰ ਈਸ਼ਵਰੀय ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਕਰਤੱਵਯ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਪੂਤ ਬੱਚਾ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਅਵਗੁਣ ਨਿਕਾਲ दैवी गुण धारण करने हैं। नंबर 2 खुदाई खिदमतगार बन रूहानी सेवा नाल सब नूं आप समान बनाना है। 3 वैर पृथ्वी लेके हस्पताल कम कॉलेज खोल देना है। तन मन धन नाल पूरा मददगार बनना है। वरदान है अज दा, कर्म जोगी बन हर काम नूं कुशलता अते सफलता पूर्वक करन वाले चिंता मुक्त भव। कर्म जोगी बन हर काम नूं कुशलता ਅਤੇ ਸਫਲਤਾ ਪੂਰਵਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚਿੰਤਾ ਮੁਕਤ ਭਵ। ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਦੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲਾ ਕਦੇ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਰਮਯੋਗੀ ਬਣ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਯੋਗ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਸਫਲਤਾ ਪੂਰਵਕ ਸੰਪੰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਚਿੰਤਾ ਨਾਲ ਕਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਪੈਸਾ ਆਵੇਗਾ ਵੀ ਤਾਂ ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਬਣ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕਮਾਈਆਂ ਹੋਇਆ ਪੈਸਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਬੀਜ ਹੋਵੇਗਾ ਉਵੇਂ ਦਾ ਹੀ ਫਲ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਸਲੋਗਨ ਅੱਜ ਦਾ, ਸਦਾ ਗੁਣ ਰੂਪੀ ਮੋਤੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਹੋਲੀ ਹੰਸ ਬਣੋ, ਕੰਕੜ ਪੱਥਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਸਦਾ ਗੁਣ ਰੂਪੀ ਮੋਤੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਲੀ ਹੰਸ ਬਣੋ, ਕੰਕੜ ਪੱਥਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਚੰਗਾ, ਓਮ ਸ਼ਾਂਤੀ।